मोर गोरा रंग चंचल आखि कांध पर्यंत लंबा केश चौड़ा छाती पतला अंटा एवं चिकण जंग समस्त को आकर्षित करे। मोर सौंदर्य देखि पुरुष माने कहती एई झीटी रसगोल्ला ठारू कम नुहे एवं रसात्मक। यह देखा मात्र स्वर्ग देखला पर लगे। मु सुंदर थी, मोर शारीरिक रूप आकर्षणीय थिला। पुरुषों पार्टी मु एपरी शब्द शुणा मात्रे मु जड़े महिला भाव में स्वाभाविक भाव में गर्व अनुभव करुଥିଲି एवं मु मोर सौंदर्य उपरे अधिक सचेतन होउଥିଲି। मु असंतोष प्रकाश करि पारली नाही। जदि तुमे समस्ते मो पाई मरिबा को चाहुछ तेबे मोर मु कहार हाथ रे लागिबा झियो नुह। मु अग्नि, मते धरिबा पाई तुमे पानी हेबा को पड़िबो। मु सुंदर किंतु मु एते निर्बोध नुहे जे तुमर प्रशंसा शुणिबा मात्रे मु तुम जाल रे पड़िबी। मु यह भाबिबा बेले मार स्वर मते आश्चर्य कला। जेतले मु निदरु उठिली माँ मो सामने हसुले। मो माँ मो ठारू अधिक सुंदर थिले। से जने वयस्का महिला थिले किंतु केवल 22-23 वर्षिया देखा जाउथिले। से निज सौंदर्य एवं स्वास्थ्य उपरे सर्वदा सचेतन थिले। से पार्टी किछि कहि नथिले किंतु तांको भावनारू मु अनुभव करुथिली जे से वेदांत अंकल को पसंद करती एवं बापा तांको पई प्रतिकूल नुहंती। वेदांत अंकल केउठु आसुथिले एवं माँ सहित तांकर संपर्क केते दिन थिला मोर एथिरे किछि मतलब नथिला। एतिक बेले माँ चित्कार करी कहला, झियो तुमे आज स्कूल जाई ना कि? आज एक छुट्टी दिन। यह कही मु माँ को चाहिली। आज से गोलापी रंगर पोशाक पिंधिथिले। गोलापी पोशाक माँ उपरे बहुत चाटुकार देखा जाउतिला। तांकर रूप तांको आहुरी चमकाइथिला। मु जेते जानिथिली जेतेबेले वेदांत अंकल घरे थिले किंबा आसिबाकू जाउथिले सेतेबेले माँ केवल पोशाक पिंधि सजेई हेउथिले। वास्तव में निजको सजाइबा माँ को जीवन एक अविच्छेद्य अंग थिला। किंतु से सही दिन विशेष भाव में नुआ नुआ पोशाक पिंधुथिले जो दिन वेदांत अंकल घरे थांती। मु हठात कहली, वेदांत अंकल आज आसुचंती? मु बुझी पारु नाही काहेकि माँ बापांको पई साजसजा हुअंती नाही। बोध हुए मार स्वप्न राजकुमार बापा नुहंती किंतु वेदांत अंकल। ठीक यह मध्य एक अतिरिक्त सत्य। बापांको अपेक्षा वेदांत अंकल अधिक सुंदर एवं चतुर अटंती। सर्वदा निजको सुंदर रखती। से सुंदर पोशाक पिंधती एवं बापा जने अति साधा सीधा व्यक्ति। 2 दिन पर्यंत गोटे पोशाक पिंधती। जेतेबेले कुंडेइबा आरंभ हुए किंबा केही तांको पिंच करे सेतेबेले से दाढ़ी सेव करती। माँ सुंदर पुरुष चाहती। वेदांत अंकल उभय सक्रिय एवं सुंदर। एही समय माँ मते बाधा देइथिले। एही झियोटी सबुले किछि ना किछि भाबिताए बा अन्य विषय किछि चिंता करे। जा तुमर सांग माधुरी को भेट। से गतकाली तुमको मने पकाउथिले। मु नीरव रहिथिली। माँ आज तुम्हें मो प्रति एते दया काहेकि? से हठात मते माधुरी घर को पठाइबा आरंभ कला काहेकि? सर्वशेष कौन है? अनेक प्रश्न एका सांगरे मो मनरे उंकी मारिबाकू लागिला किंतु पचारिबाकू मोर साहस नथिला। तुमे मते बलपूर्वक माधुरी घर को काहेकि पठाउछ? सर्वशेष एथिरे आपणकर कौन आग्रह अछि? हाँ, मु मध्य माधुरी को भेटिबाकू आग्रह थिली। मु चाली चाली माधुरी घर अभिमुखे बाहरी गली। माधुरी घर आम घरू चालिकी गले प्राय 10-15 मिनिट रास्ता। मु जेतेबेले माधुरी घरे पहुँचली कबाट खोला थिला। मु शब्द न करी भितर को गली। घरे तांको माँ व्यतीत आउ केही नथिले। माधुरी भाई देवगन मध्य सेठारे नथिले। जेतेबेले तांको माँ मते चाहिले से कहला, काजल भितर को आस, तुमे बहुत दिन पर आसछ। माधुरी एवं देवगन सेमानंको जेजेमांक घर को जाइछंती। आसंता काली सकाळ सुधा सेमाने फेरी पारंती। काहेकि ठिया होइछ? प्रथमे ठीक रे बस तो। मु काहेकि बसी तांको माँ सहित कथा होई थांती जे। मु सेठारे 2-3 मिनिट ठिया हेली। तापरे कहली, माउसी मु जाउची। जदि माधुरी आसंती तेबे तांको कुह जे मु आसीथिली। यह कही मु कबाट देई बाहर को आसिली। माधुरी मो बयसर थिला किंतु तांको भाई देवगन मो ठारू वर्षे सान थिला। हाँ, किंतु देखिबाकू से छोट देखा जाउ नथिले। देवगन मध्य बहुत बदमाशी थिले। से केवल दुष्ट नुहंती, से बहुत सुंदर एवं स्मार्ट मध्य थिले। मोर बयस प्राय 15-16 वर्ष थिला। देवगन को 15 वर्ष होइतिला। जीन्स पैंट एवं टी शर्ट रे से राजकुमार ठारू कम सुंदर देखा जाउ नथिले। ए सब चिंता करी जेतेबेले मु घर को आसिली, मु कबाट को ठेलिबा मात्र कबाट खोलिला। जेतेबेले मु बारंडा देई माँ को शोइबा घर सामना को आसिली सेतेबेले मु जने व्यक्ति को स्वर शुणी अटकी गली। बापा तो घरे नाहांती। 2 दिन पई बाहर को जाइछ। तापरे ए पुरुष स्वर केउठु आसुची एवं काहार स्वर होइताई पारे? मु सेठारे ठिया होई एही स्वर केउठु आसुची बोली भाबियाकू लागिली। एही शब्द माँ को शोइबा घरु आसुतिला। मु भाबिली बोध हुए बापा आछंती किंतु से ऑफिस काम रे जाइछंती।
ସେ କିପରି ତାଙ୍କ କାମ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମାଆଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି, ଝରକା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ମନରେ ସେପରି କୌଣସି ଦୁର୍ଭାବନା ନଥିଲା। ବାପା ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଆଖି କବାଟରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଛିଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ଆଖି ଦେଇ ସେହି ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଛିଦ୍ରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଖି ଘୋଡ଼ାଇ ସେହି ଛିଦ୍ରରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଏଥର ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ମା ଚଡ୍ଡି ଏବଂ ବ୍ରାରେ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଆଖିରେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମା ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପେଟକୁ ଗୁଦଗୁଦି କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ହସି ହସି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସାଇଲେ। ମା ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ବାହୁ ପୁରାଇ କହିଲା, ତୁମର ବାହୁର ସ୍ପର୍ଶ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଟେ। ଦିଗାମ୍ବର ମୋତେ କେବେ ବି ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଦେଉନଥିଲେ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଦିଗାମ୍ବର ଆଦୌ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। କେଜାଣି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ରହୁଛ। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଏହା କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଗାମ୍ବର ତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ଖମ୍ବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ କିପରି ଦିଗମ୍ବର ପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଚାଇବି। ଏହା କହି ମା ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ଦାନ୍ତରେ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ପଛକୁ ହଟାଇବା ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ। ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେ ମାଆକୁ କୋଳରେ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଓଠକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ମହିଳାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧୁରତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଏହା କହିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଟିରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାତୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଓଠକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଲଲିପପ୍ କିମ୍ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ଥାପଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଥାପଡ଼ ଜବାବରେ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହାଲୁକାରେ ଚିମୁଟିଥିଲେ। ଯୌନ ସମ୍ପର୍କର ଏପରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରିବା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋର ପୋଷାକ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଭୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି କାରଣ ମୋ ମା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୁହେଁ ଥକି ଯାଇ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଦୁଇଟି ଶିକାର କରୁଥିବା କୁକୁରମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଥକିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମା ନିଜ ହାତରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରି କହିଲା, ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜି ତ ଓଠକୁ ଏପରି ଛୁଇଁଥିଲ ଯେପରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚୋବାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପଛରେ ଥିଲ କି? ଏହା କହି ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। ମା ନଈ ପଡ଼ି ହାତ ଧରିଲା। କ'ଣ ହୃଦୟ ଭରିଗଲା? ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହଉ। ଯଦି କାଜଲ ଆସେ ତେବେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥକା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥକାପଣ କୁଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥକାପଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥକାପଣର କୁଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯୌନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା। କାଜଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋ ଦେହରେ ଏକ କମ୍ପନ ଦୌଡ଼ିଲା। ତମେ ବି? ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଏହା କହି କହି ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ କୋଳରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲା, ଲାଗୁଛି ଯେ ଗତକାଲିର ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନା କିଏ ମନା କଲା? ମା ଏହା କହିବା ବେଳେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଙ୍କଲ ମାଆଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବିଛଣାରେ ମାଆର ପୁରା ଶରୀର କମ୍ପୁଥିଲା। ଅଙ୍କଲ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଟର୍ନ ଅନ୍ କଲେ। ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଛିଙ୍କିଲି। ପୁରା ଘଟଣା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଗଲି। ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ଛିଙ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଥିଲା କି? ପୁରା ଖେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଏକ ଭାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବିଛଣାରୁ ଉଠି ମୋର ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମା ମୋ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ମାଧୁରୀ ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ କି? ଏହା କହିବା ପରେ ସେ ବାଥରୁମକୁ ଆସି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଭୟ କଲି ଯେ ମା
ଏକ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଅଶୋଭନୀୟ କଥା ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଥିଲା। କେଜାଣି ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ନ ଜାଣି ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କଲି ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଭିତରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଥିଲି, ତୁମେ ଯାହା ବି କର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କର, କାହାକୁ ପ୍ରତାରଣା କର ନାହିଁ। କୌଣସି କାମ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲୁଚି ଛପି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାର ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପରିବାରରେ କୁପ୍ରଭାବ ଓ କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସିଲି, ମା ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇନଥିଲି, କାରଣ ସେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବେ କିମ୍ବା ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ବସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ହସି ହସି କହିଲା, କାଜଲ, ତୁମର ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲି। ମୋ ସହିତ କୋଠରୀକୁ ଆସ। ଏହା କହି ମା ମୋ ବାହୁକୁ ଧରି ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଛଣା ଉପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ସବୁକିଛି ଭୁଲି ମୁଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି ଏବଂ 2 ହାତରେ ପୋଷାକ ବିସ୍ତାର କଲି ଏବଂ ମୋ ମାପର ପୋଷାକ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ ମିନିସ୍କର୍ଟ, ଟପ୍, ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଲ କଟ୍ ଟି ସାର୍ଟ, ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଗାଉନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷାକ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ମା ହସି ହସି କହିଲା, ପୋଷାକ ପସନ୍ଦ କଲ କି? ଦେଖ ତୁମର ଅଙ୍କଲ କେତେ ଭଲ, ସେ ତୁମର କେତେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହେ ମମି, ଅଙ୍କଲ ଏତେ ସୁଇଟ୍। ମୁଁ ଏହା କହି ମମିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି। ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଝଲସି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଭାବନାରେ ହଜିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏହି ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ କି? ମା ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଏହି ପୋଷାକରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ମା ନିଜ ଝିଅ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ମା ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୌନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ ଯୌନ କଳାରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିପରି ସେମାନେ ଯୌନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ମୋର ମାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ଜୋରରେ ହସିଲି। ମମି, ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହ ସହମତି ହୋଇଛି। ସେ ପୋଷାକ କିଣିବାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ବାପା, ଯିଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହା କେତେ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଜଣା ଲଗାମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲି। ଏହା କହିବା ସମୟରେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି? ବାପା, ସେ ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେପରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା କହୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ବାଛି ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଶାନ୍ତୁ ପରି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କଥା କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମା ପାଇଁ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବି କାହିଁକି? ବାପା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।